Hello, Assalamu alaikum everyone. Good evening. Welcome to Liakat's Kids Speak English class. This is your teacher, Kamran Alum Dalia. Welcome everyone. Today we have classes with class 3 and from 4 from batch number 3. Everyone, welcome to the class. Good evening, everyone. Good Good evening, evening, ma'am. Good How evening, is ma'am. everyone doing today? Good evening, miss. Hope you are going to enjoy the Good class evening, Miss. students from class 3-4, as I said before, from batch number 3. Good evening, everyone. Sabreen Saba, Amir Hamza, Zarif, Mithila, Tayeba, Labib, Zuhaina, Ariba, Maniha Ayat, Arisha, Rabab, Fatima, Akai, Mutasir Sabila, Ahmed Tauri, Tonom, Anshaha, Sporsho, Shubhosri, Monica, and Ashira Dian, Mohammad Daif. Okay. Thank you, everyone, Good for evening. the class. And it's a good evening for all of us. Today is Monday and we are going to start our class now. Okay, everyone, welcome to the class and let's see what we have for our lesson today. Now I'm going to share the screen of our lesson today. Today we will have one story from Sibyl Gets Soft. This is our preparation for today. From here we will learn some new words and we will do some question answer from here. After doing this one, we have another part that is our, we will learn about the word fancy. Fancy means like. There are many meaning of fancies. So we will learn all the meaning and we should how to use all the meaning of fancy with different words. Okay. This we will learn today. Then again, we'll go for the tongue twister. After doing tongue twister, we have a grammar part. After doing grammar part, we have a riddle. Okay. So this is all of our lesson for today. Let's start. I hope everyone will enjoy the lesson today. I'd like to mute everyone before starting. আমি শুরু করার আগে সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি। And I'd like to tell you something. আমি স্টোরিটা প্রথমে ইংলিশে রিড আউট করব, then I will explain the story in Bengali. Okay, our today's story is Sibyl Gets Soaked. Sibyl wanted to take her dog Fuzzy for a walk around the local park. The sun was shining and there was a lovely warm breeze. Sibyl's dad warned her that it was supposed to rain, but Sibyl just laughed and she doubted it. When Sibyl and Fuzzy arrived at the park, there wasn't a cloud in the sky. Sibyl knew her dad was wrong about the rain. But then, when she wasn't paying attention, Fuzzy pulled her on the lead. Sibyl fell hard headfirst into the duck pond. Now I'm going to explain the story. All of you look at the screen and follow my cursor. Cursor means যেটা দিয়ে আমি ডাক দিচ্ছি, ল্যাপটপের যে অ্যারোটা আমি ইউজ করছি এটাকে বলা হয় কার্সার। কার্সারটা সবাই খেয়াল করো কোথা থেকে কোন দিকে যাচ্ছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার লার্নিং। সবাই একটু কাইন্ডলি কার্সারটা খেয়াল করো। Sibyl wanted to take her dog Fuzzy for a walk. Fuzzy, এখানে ফাজি যেই ওয়ার্ডটা আছে, ফাজি দেখো ক্যাপিটাল লেটার আছে, তার মানে ফাজি হচ্ছে ওই ডগটার নেম, এই জন্য এটা ক্যাপিটাল লেটারে ব্যবহার করা হয়েছে। ফর এ ওয়াক অ্যারাউন্ড, অ্যারাউন্ড মানে চারদিকে, চারদিকে ঘোরার জন্য অ্যারাউন্ড দ্য লোকাল পার্ক মানে স্থানীয় পার্কে, বাসার সামনে যেই পার্ক আছে সেই পার্কে, কোনো স্পেশাল পার্কে না। ওর বাসার, আমাদের বাসার পাশে ছোট ছোট পার্ক থাকে না অনেক সময়, সামনে প্লেগ্রাউন্ড থাকে, 3টা 4টা বাসা মিলে কিংবা ছোট মাঠ থাকে, সেখানে ঘুরতে গিয়েছে। দ্য সান ওয়াজ শাইনিং অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ এ লাভলি ওয়ার্ম ব্রিজ। ব্রিজ মানে হচ্ছে বাতাস, ওয়ার্ম মানে হচ্ছে গরম, এখানে খুব মৃদু মন্দ বাতাস ছিল। সো উই গট দ্য সেন্টেন্সেস হিয়ার। সিভিল কি করলো, ওর ডগ ফাজিকে নিয়ে কোথায় গেল, একটা ওর বাসার কাছে একটা পার্কে বেড়াতে গেল। এবং তখন কি হচ্ছিল, আকাশে রোদ ছিল। দ্য সান ওয়াজ শাইনিং মানে আকাশে রোদ ছিল, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাভলি ওয়ার্ম ব্রিজ মানে হচ্ছে হালকা একটা গরম বাতাস ছিল। ব্রিজ মানে বাতাস। সিভিলস ড্যাড ওয়ার্ন হার, ওর বাবা ওকে সতর্ক করে দিল, ওয়ার্ন করে দিল হার দ্যাট ইট ওয়াজ সাপোজ টু রেইন। সাপোজড মানে হচ্ছে সম্ভবত, হতে পারে। সাপোজড মানে হচ্ছে হতে পারে, মানে বৃষ্টি হতে পারে, বৃষ্টি হতে পারে। ওর বাবা ওকে বলে দিল, তুমি যে ফাজিকে নিয়ে যাচ্ছ তোমার আজকে তো বৃষ্টি হতে পারে, বাবা সিভিলকে এইভাবে বল। বাট সিভিল জাস্ট লাফড অ্যান্ড শি ডাউটেড ইট। এবং সিভিল কি করলো, শুধু হেসে দিল, এবং এটা সেও ডাউটেড মানে হচ্ছে সন্দেহ করা, এবং ও সন্দেহ করেছিল আজকে বৃষ্টি হতে পারে।
When Sibyl and Fuzzy arrived at the park, যখন arrived মানে পৌঁছালো, যখন ওরা দুইজন পার্কে পৌঁছালো, there wasn't a cloud in the sky. আকাশে একটা মেঘও ছিল না। মানে ওরা যখন যাচ্ছিল অ্যাকচুয়ালি তখন কি হচ্ছিল, আকাশে অনেক রোদ ছিল, অনেক গরম বাতাস ছিল, কিন্তু তারপরে ওর ড্যাড বলল যে আজকে বৃষ্টি হতে পারে, তুমি যে ফাজিকে নিয়ে যাচ্ছ, কুকুরটাকে নিয়ে যাচ্ছ, আজকে বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সিবিল যখন দেখলো তখন আকাশে একটা মেঘও ছিল না, তার মানে বৃষ্টি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। বৃষ্টি হলে কি হবে, কেন ওর বাবা না করছিল, বাবা হয়তো চাচ্ছিল না ওরা যাক, কারণ বাবা চাচ্ছিল না বৃষ্টি হলে সিবিল ভিজে যাবে, ওর যে ডগ আছে ফাজি সেও ভিজে যাবে, এই কারণে বাবা বলছিল ও যাতে না ভিজে, সেই জন্য ওকে সতর্ক করছিল যে আজকে বৃষ্টি হতে পারে, না যাওয়ার জন্য। But then when she wasn't paying attention, paying মানে দেওয়া, attention মানে হচ্ছে কারো দিকে নজর দেওয়া। আমাদের নরমালি কি হয়, যার বাসায় ক্যাটস বা ডগস থাকে, কুকুর বা বিড়াল থাকে, সে কিন্তু সবসময় অ্যাটেনশন চায়, সেই কুকুর বা বিড়ালটা সবসময় চায় ওর মালিক ওর সঙ্গে কথা বলুক, কথা না বললে ওরা খুব আপসেট হয়ে যায়। এবং শুধু তাই না, ওকে তুমি একা ঘরে রাখতে পারবে না, একা ঘরে রাখলে একটু পরে ডগটা ঘেউ ঘেউ করবে অথবা বিড়ালটা ম্যাও ম্যাও শুরু করবে, কারণ ওরা একা ঘরে থাকতে পছন্দ করে না, ওদের সাথে একটা মানুষ থাকা লাগবে, তা না হলে ওরা থাকে না। ফাজি পুলড হার অন দ্য লিড, লিড মানে হচ্ছে ডগের গলায় যে বেল্টটা বাঁধা থাকে, যে দড়িটা বাঁধা থাকে, সেটাকে বলা হয় লিড। ফাজি কি করলো, ওর গলার লিডটা ধরে, মানে ওর গলায় যে লিডটা বাঁধা ছিল সেটা ধরে টান দিল। ফাজি পুলড হার অন দ্য লিড, দড়িটা ধরে ফাজি টান দিল। যখন অ্যাটেনশন দিচ্ছিল না, মানে ফাজি চাচ্ছিল যে ওর সিবিল হচ্ছে ওর মাস্টার, ওর সাথে একটু কথা বলুক, ওর দিকে তাকা, কিন্তু সিবিল যখন ওর দিকে তাকাচ্ছিল না, তখন ফাজি কি করলো, ফাজি ওর গলার যে বেল্টটা ছিল সেটা ধরে একটা টান দিল, যাতে করে সিবিল ওর দিকে তাকায় এবং ওর সাথে কথা বলে। সিবিল ফেল্ড হেড ফার্স্ট ইনটু দ্য ডার্ক পন্ড। হেড ফার্স্ট মানে হচ্ছে মাথা আগে যাওয়া। যখন পড়তে গেলে, কেউ পড়ে যেতে গেলে মাথা আগে যায়। আমাদের অনেক সময় কখনো আমরা যখন একটু উপর থেকে পড়ি, সিঁড়ি থেকে পড়ি, দেখা যায় আমাদের পাটা আগে পড়ছে, মাথাটা পরে পড়ছে। হেড ফার্স্ট মানে হচ্ছে মাথা আগে যাওয়া, যে কোনো জিনিসের মাথা আগে যাওয়া। যখন ফাজি দেখলো যে ওর কথা শুনছে না, তখন ওর গলার বেল্টটা ধরে ফাজি জোরে একটা টান দিল। Fuzzy pulled her on the lead. Sibyl fell head first into the duck pond. সিবিল কি করলো, ডাক পন্ডে পড়ে গেল। ডাক পন্ড মানে হচ্ছে যেই পুকুরে অনেক ডাক বা অন্যান্য ফাউল থাকে। ফাউল মানে হচ্ছে হাঁস মুরগি, যেই পুকুরে অনেক হাঁস থাকে, অনেক ডাক থাকে, সেটাকে বলা হয় ডাক পন্ড। তখন কি করলো, ও যখন টান দিল, ফাজি যখন ওর গলার লিডটা ধরে, মানে গলার দড়িটা ধরে টান দিল, তখন সিবিল হেড ফার্স্টে পড়ে গেল। হেড ফার্স্টে পড়ে যাওয়া মানে যখন পড়ে গেল, ওর মাথা আগে পড়লো এবং ওর বডিটা পরে পড়লো, পুকুরের মধ্যে ও পড়ে গেল। তার মানে কি, ওর বাবা বলেছিল যে বৃষ্টি হতে পারে, তুমি ভিজে যেতে পারো, কিন্তু আলটিমেটলি কি হলো, ওর বৃষ্টি হয়নি, কিন্তু ও ভিজে গিয়েছিল। কিভাবে, কারণ হচ্ছে ওর ডগ ফাজি, তার লিড মানে হচ্ছে ডগের গলায় যে দড়িটা থাকে, যেটা দিয়ে হাঁটতে নিয়ে যায়, সেটাকে বলা হয় লিড। ডগ ফাজি ওর লিডটা ধরে টান দিয়েছিল, লিডটা যেহেতু সিবিলের হাতে ধরা ছিল, সেই লিডটা এমন জোরে টান দিয়েছে যে সিবিল নিজে ডাক পন্ডে পড়ে গেল। এবং কিভাবে পড়লো, হেড ফার্স্ট হয়ে পড়লো। হেড ফার্স্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছুর মাথা আগে যাওয়া, বডি পরে যাওয়া, এটাকে বলা হয় হেড ফার্স্ট। So everyone, now I am going to discuss with you all the question answer from here. সবাই বুঝতে পেরেছো স্টোরিটা? Yes, miss. পিকচার এখানে যে আমরা Miss. দেখতে পাচ্ছি, Miss, এটা Miss, আরেকবার I have বলে a দেবেন? question. Miss, I have a question. Yes, বলো বাবা। Miss, তাহলে এই স্টোরির মোরালিটিটা কি হবে? এই স্টোরি তেমন একটা মোরাল নাই, এটা একটা নর্মাল কম্প্রেনশন, কিন্তু এটা এমন হতে পারে যে ইউ মাস্ট লিসেন টু দ্য এল্ডার্স, তুমি বড়দের কথা শুনবে, কারণ ওর বাবা ওকে নিষেধ করেছিল, তারপরও সে গেল, যাওয়ার পরে কি হলো, সে পুকুরে পড়ে গেল। বাবা কিন্তু বলেছিল তো ভিজে যেতে পারো, ওর বাবার কথা শুনেনি, কিন্তু আলটিমেটলি কি হলো, ও পুকুরে পড়ে গেল। ওকে, সো দিস ইজ অল আওয়ার স্টোরি অ্যাবাউট টুডে, all about our story. And now everyone can see the duck pond. এখানে duck pond এর একটা ছবি দেওয়া আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছো? Yes, miss. Yes, miss. duck থাকে, duck Yes, miss. অথবা other fowls, হাঁস মুরগির সাথে রিলেটেড কোনো পাখি ওখানে ঘুরে বেড়ায়, তাকে বলা হয় duck pond.
and you understood the meaning of lead. Lead মানে হচ্ছে এই যে মেয়েটার হাতে যে দড়িটা ধরা আছে যেটা দিয়ে ডগটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় লিড। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? সবাই কি বুঝতে পেরেছো? Yes, miss. এটা আরেকবার পড়ে দেবেন। হ্যাঁ, আমি আবার বলে দিচ্ছি। আমরা now we will go here, everyone look at the story, we will go here for the question answer. আমরা এখন question answer এ চলে যাব। সবাই একটু খেয়াল করো, আমি কিন্তু আজকে question answer জিজ্ঞেস করব সবাইকে। সবাই একটু খেয়াল করো, everyone listen to me carefully. So I would like to mute everyone. সবাইকে মিউট করে দিচ্ছি যাতে করে কারো বাসা থেকে শব্দ না আসে, সবাই ক্লিয়ারলি শুনতে পারো and you can pay attention in our lesson today. সবাইকে বারবার বলছি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে মিস কি বলছে। আমি কিন্তু সবাইকে কোশ্চেন আনসার জিজ্ঞেস করব, ওকে? ফার্স্ট কোশ্চেন দেখো, হোয়াট ডিড সিবিল ওয়ান্ট টু ডু অ্যাট দ্য পার্ক? সিবিল পার্কে কি জন্য গিয়েছিল? Sibyl wanted to take her dog Fuzzy for a long walk around the local park. সিবিল ফাজিকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল? কি করতে চেয়েছিল? সিবিল পার্কে গিয়েছিল কারণ সে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতে চেয়েছিল। ইউজুয়ালি যাদের বাসায় পেট থাকে, ডগ থাকে, ডগকে কিন্তু ডেইলি হাঁটাতে হয়। তোমার 1 ঘন্টা একটা ডগকে হাঁটাতে হবে তুমি যদি ডগ পালো বাসায়। স্পেশালি যদি তুমি বাইরের মানে বিদেশি কুকুরগুলা রাখো, সেগুলাকে ডেইলি 1 ঘন্টা করে হাঁটাতে হয়, তা না হলে ওরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন ওরা অনেক বেশি হাইপার হয়ে যায়, তারপর বাসার মধ্যে ক্যাও ক্যাও করতে থাকে, চিল্লা ঘেউ ঘেউ করতে থাকে, তখন তুমি আর থাকতে পারবে না, বাসায় কেউ চিল্লা চিল্লিতে থাকতে পারবে না। এই জন্য ডেইলি ডগকে হাঁটাতে হয়। Now we are going to question number 2. In the question number 2 there is written, how did Sibyl get soaked? Soaked মানে ভিজে যাওয়া, soaked মানে হচ্ছে ভিজে যাওয়া। সিবিল কিভাবে ভিজে গেল? Our next question, how did Sibyl get soaked? মানে সিবিল কিভাবে ভিজে গেল? সোক মানে আগে আরেকবার বলেছি ভিজে যাওয়া। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, miss. Yes, miss. হাউ ডিড সিবিল গেট সোকড? সোক মানে হচ্ছে ভিজে যাওয়া। আমি বেটার আই উড মেক দিস রাইটিং লিটল বিট লার্জার। আমি কোশ্চেন আনসারের লেখাগুলোকে একটু বড় করে দিই যাতে করে সবাই বুঝতে পারে। Oh my god, what happened? লাইন মিলছে না। ওকে, নো ইস্যু, নো প্রবলেম। Is it okay now? একটু বড় করে দিয়েছি লেখা। Miss, একটু পাশে সরানো যাবে, লাইনটা দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমি ছবি সরিয়ে দিচ্ছি পাশে। I'm moving this screen. Okay, now all of you look at the screen. Our next question, we are going to our next question answer, that is question number 3. Everyone look at there. There is written, what do you think Sibyl laughed at her dad? It will be dad. মিস আপনি তো নাম্বার 2 কোশ্চেনের অ্যানসারটি বললেন না। Number 2. Okay, sorry, I missed that one. 1 মিনিট ওয়েট করো, লাইনগুলো মুছে উল্টাপাল্টা হয়ে গিয়েছে তো এইজন্য লাইন নাম্বার 2 বলতে অসুবিধা হচ্ছিল। ওকে মিস। How did Sibyl get soaked? সিবিল কিভাবে ভিজে গিয়েছিল? আমাদের নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2 ছিল, how did Sibyl get soaked? Sibyl gets because the dog pushed him into the duck pond. তোমরা শর্ট করে অ্যানসারটা এভাবে দিতে পারো, how did Sibyl get soaked? Okay, but when Fuzzy এইখান থেকে Fuzzy pulled her Miss, lead, Sibyl fell her head first into the duck pond. This is the answer. Fuzzy pulled Sibyl hard on the lead. Sibyl fell their head first into the duck pond. Now I'm going to question answer number 3. Question answer number 3 সবাই we are going to question answer number 3. Why do you think Sibyl laughed at her dad? Sibyl কেন হেসে দিল? ওর বাবার কথা শুনে কেন হেসে দিল? Okay.
Sibyl laughed because she understood that there will be no rain. সিবিল বুঝতে পারছিল, সিবিল হেসে দিয়েছিল। ওর বাবা যখন বলেছিল, you can say in this way, সিবিল just laughed and she doubted it. She also and she thought that there will be no rain. তুমি এভাবেই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা দিতে পারো। দেখো এখানে বলা আছে Sibyl's dad warned her that it was supposed to rain, but Sibyl just laughed and she doubted it. কারণ সিবিল হেসে দিয়েছিল, বিকজ ওর বাবা ওকে বলেছিল যে যাতে করে সিবিল পুকুরে বেড়াতে না যায়, সেই জন্য ওর বাবা ওকে বলেছিল যে বৃষ্টি হতে পারে, তুমি যেও না। এবং সিবিলও মনে মনে ভাবছিল ও যখন বাইরে যাবে তখন ওর ড্যাড ওকে এই কথাটা বলবে, ঠিক আছে, সেই জন্য সিবিল হেসে দিয়েছিল। You have to tell here, why do you think Sibyl laughed at her dad? Sibyl just laughed at her dad because she doubted that her dad will say it would be rain. Her dad will say it would be rain. Sibyl just laughed and she doubted it. এর মানে হচ্ছে Sibyl laughed because she doubted that her dad would say it would be rain. সাউন্ড কমাও। Question number 3. Now we are going to question answer number 4. All of you look at number 4. Why do you think Fuzzy might have pulled her off the lead? তোমার কেন মনে হয় যে ফাজি জোরে লিডে টান দিয়েছিল, মানে দড়িতে টান দিয়েছিল? Fuzzy pulled in the lead because he wanted to get the attention. Fuzzy attention চাচ্ছিল। এখানে দেখো বলা আছে when she wasn't paying attention, Fuzzy pulled her on the lead. Fuzzy pulled her on the lead because he wanted to get the attention. তোমাদের কাছে কোনো কোশ্চেন কি কঠিন লাগছে? Do you think any question is harder for you? মিস 3 নাম্বারটা একবার বলবেন? 3 নাম্বারটা, ওকে। shall I change question number 3? question number 3 আমি চেঞ্জ করে দিব? ইয়েস মিস, কি চেঞ্জ করলে ভালো হতো। ওকে, don't worry, I'm going to change question number 3. Okay. আমি তো লিখে ফেলছি নাম্বার 3 এর অ্যানসার। No problem. What did that warn about? ওর বাবা ওকে কিসের জন্য ওয়ার্ন করেছিল? What did Sibyl's dad warn her about? Sibyl's dad warned her about the rain. কিসের জন্য ওয়ার্ন করেছিল, কি জন্য বলেছিল যে তুমি যেও না, ঠিক আছে? Sibyl's dad warned her about the rain. And how did Sibyl get soaked? Sibyl gets soaked when Fuzzy pulled her in the pond. Sibyl gets soaked when Fuzzy pulled her in the pond. আমি সাইডে বাকিটা লিখে দিই। When Fuzzy pulled her in the pond. That pond. Okay. মিস একটু নাম্বার 3 এর অ্যানসারটা বলবেন? হ্যাঁ, what did Sibyl's dad warn her? Sibyl's dad warned her about the rain. About the rain. এটাই অ্যান্সার, about the rain. পুরা কোশ্চেনের লাইনটা বলবে, তারপর বলবে Sibyl's dad warned her about the rain. আর এখানে লিখবে Sibyl gets soaked when Fuzzy pulled her হবে এখানে, it will be her in the duck pond. Okay, so is it clear to everyone? Yes, miss. Another thing, you think? আমি কোশ্চেন ইজি করে দিচ্ছি, হ্যাঁ, একই কোশ্চেন ইজি করে লিখে দিচ্ছি। Why did Fuzzy pull her on the lead?
সেম কোশ্চেন আমি ইজি করে দিলাম, ঠিক আছে? সো আই হোপ ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ। কোশ্চেনকে ছোট করে দিয়েছি, একই কোশ্চেন ডিফারেন্ট ভাবে লিখে আমি কোশ্চেনকে ছোট করে দিয়েছি এবং ইজি করে দিয়েছি। নাও ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। Anyone has any confusion with any question answer? No, miss. মিস ফোন নাম্বারের উত্তরটা কি শুধু প্লেইং অ্যাটেনশনই হবে? না, কোশ্চেন থেকে অ্যান্সার লিখতে হবে। কোশ্চেন থেকে অ্যান্সার এভাবে লিখবে। মিস ইয়েস বাবা। আমি না পরের কোশ্চেনটা উঠিয়ে ফেলেছি, এখন কি নতুনটা লিখতে হবে নাকি এটা লিখে সেটাই হবে? আপনি তো বলেছেন এটা ইজিয়ার আছে, হ্যাঁ। প্রথমটার উত্তরটা কোনটা? মিস ফোন নাম্বার অ্যান্সারটা একটু বলবেন? আমি ফার্স্ট থেকে আবার বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? প্রথম থেকে আবার বলে দিচ্ছি। হোয়াট ডিড সিভিল ওয়ান্ট টু ডু অ্যাট দ্য পার্ক? সিভিল ওয়ান্টেড টু টেক হার ডগ ফাজি অ্যাট দ্য পার্ক ফর আ ওয়াক। এই যে এটা হচ্ছে নাম্বার 1 এর आंसर। নাম্বার 1 এ রেড কালার দেওয়া আছে, নাম্বার 1 এ আমি রেড কালার দিয়েছি, ঠিক আছে? নাও লুক এট নাম্বার 2। হাউ ডিড সিভিল গেট সোকড? when Fuzzy pulled her in the duck pond, সিভিল গেট সোকড। লাস্টে এই লাইনটা অ্যাড করে দিই, ঠিক আছে? নাম্বার 2 বোঝা গেছে? মিস নাম্বার হিরন 2 এর বাকিটা কিন্তু আমি পাশে লিখে দিয়েছি, ঠিক আছে? I didn't underline. One you can also underline from here. এবার নাম্বার 3 তে যাচ্ছি। হোয়াট ডিড সিভিলস ড্যাড ওয়ার্ন হার অ্যাবাউট? সিভিলস ড্যাড ওয়ার্ন হার অ্যাবাউট দ্য রেইন। সিভিলের ড্যাড ওকে রেইন সম্পর্কে ওয়ার্ন করেছিল। নেক্সট কোয়েশ্চেন। হোয়াই ডিড ফাজি পুল হার অন দ্য লিড? ফাজি পুলড হার অন দ্য লিড বিকজ হি ওয়ান্টেড টু গেট দ্য অ্যাটেনশন। এই যে হোয়াই ডিড, মিস একটু দাগাই দিবেন? হ্যাঁ, pull her on the lead because he wanted to get the attention. এই যে আমি এখনই মার্ক করে দিচ্ছি সবগুলা, that would be easier for you. ফাজি Pull her on the lead, এই যে দেখো pull her on the lead because he wanted মানে ফাজি, he মানে ফাজি, he wanted because Sybil's he wanted attention. সিভিলের অ্যাটেনশন চেয়েছিল, এই কারণে সে লিড ধরে টান দিয়েছিল। Oh my God, that's good. Now we will go for the question answer. অনেকগুলো অ্যান্সার কিন্তু সাইডে লেখা আছে, so I think it will be easier for you to find out and you can get it easily. Okay, আমি কিন্তু নিচের 3টা কোশ্চেনের অ্যান্সারই পাশে লিখে দিয়েছি। Now I will go to ask one after another. 3টা কোশ্চেন অ্যান্সারই পাশে লেখা আছে। 1 নাম্বারের অ্যান্সারটা শুধু লেখা নেই, 1 নাম্বারের অ্যান্সারটা তোমরা বের করবে উপর থেকে। Got it everyone? সবাই কি বুঝতে পেরেছো আমার কথা? Okay, miss. Okay. Yes, That's nice. Now I'm going to ask one after another. All of you look at the screen. I am going to ask one after another. আমরা এখন question answer এ চলে যাচ্ছি। কথা বলো। Before going to question answer, I would like to mute everyone. I will ask the question answer only 8%, 448%. ঠিক আছে? আমি এখন 8 জনকে শুধু question answer জিজ্ঞেস করব। 8 জন question answer করার পরে এরপরে যে গ্রামার পার্ট আছে সেটা আবার আমি 8 জনকে জিজ্ঞেস করব। তারপরে যেই পার্ট আছে সেটা আবার আমি 8 জনকে জিজ্ঞেস করব। Is it clear to everyone? সবাই বুঝতে পেরেছো আমার কথা? Yes, miss. That's nice. Yes, miss. Yes, miss.
Okay, now we are going back to our question answer. My first question is, look at number 1. What did Sibyl want to do at the park? Arisha, tell me, what did Sibyl want to do at the park? Sibyl parke কি করতে চেয়েছিল? Sibyl wanted to take her dog Susie for a walk around the local park. Well done, very well done. We got the right answer from there. All of you look at the screen. Again, I am going to underline. যেহেতু তোমরা অ্যান্সার বলবে, তোমাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি কিন্তু অ্যান্সারের লাইনটা মুছে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ? Our number 1 answer is here. Sibyl wanted to take her dog Fuzzy for a walk around the local park. Okay, this is our question answer number 1. Muntasir, tell me the question answer number 1. Muntasir, tell me question answer number 1. Muntasir, which class do you read in? Muntasir? Yes, miss. Which class do you read in? তুমি কোন ক্লাসে পড়ো বাবা? Class 3. What is your school's name? My school's name is BAF Shaheen College, Dhaka. Okay, that's nice. BF Shaheen is a well-known college and we all know about that school. Okay, now I'm going to একজন একজন করে জিজ্ঞেস করব, ঠিক আছে? Just wait for a while. Let me see everyone. সবাইকে একটু দেখি। Mithila, tell me question answer number 1. Mithila. মিস আমি বলছি হ্যাঁ, Sibyl বলো। wanted to take her dog Fuzzy for a walk around the local park. Well done, very well done, Mithila. That was the correct answer. Now, Monikuntala, tell me number 2. Monica. Yes, miss. Monica, tell me number 2. How did Sibyl get soaked? Sibyl wanted to take her dog Fuzzy for a walk around the local park. Number 2 জিজ্ঞেস করেছি, এটা তো নাম্বার 1 এর অ্যান্সার ছিল। নাম্বার 2, how did Sibyl get soaked? Soaked মানে হচ্ছে ভিজে যাওয়া। সিবিল কিভাবে ভিজে গেল? এখানে আমরা নতুন একটা ওয়ার্ড পেয়েছি, soaked। কোশ্চেনের পাশে কিন্তু অ্যান্সারের ক্লু দেওয়া আছে, হ্যাঁ? ক্লুটা দেখে আমাকে বলো। How should you write the answer? অ্যান্সার কিভাবে লিখবে সেই ক্লুটা আমাকে বলো। তাহলে অ্যান্সার আমরা এইভাবে বলবো, মণিকুন্তলা, look at the answer. আমি এখানে দাগ দিয়েছি, দেখো মণি। Sibyl gets soaked when Fuzzy pulled her into a duck pond. Moni, tell me from here to here. এই যে গ্রিন লাইন দিয়েছে, এটুকু বলো আমাকে, মণিকুন্তলা। Sibyl gets soaked duck pond when Fuzzy pulled her in the duck pond. Okay, right answer, Moni. এই যে দেখো, আমাদের কোশ্চেন থেকে কিন্তু আমরা অ্যান্সার বের করছি। Now we are going to our next one. Let's see what we have for our next question answer. What did Sibyl's dad warn her about? What did Sibyl's dad warn her about? Ashiradian, tell me, Baba. Ashiradian, tell me, what did Sibyl's dad warn her about? Sibyl's dad warned her about the rain. Yes, that was the correct answer. Very well done. Now I will go to Tanish Shaha. Tanish, tell me, what did Sibyl's dad warn her about? Question answer number 3. Sibyl's dad warned her about the rain. Well done, very well done. That was the right answer. Now I will go to Anshaha. Anshaha, tell me question answer number 2. How did Sibyl get soaked? Okay, Anshaha. miss. Sibyl gets soaked when Fuzzy pulled her in the duck pond. Well done. That was the right answer. Now I will go to
I will go for question answer number 4. Labib, tell me. Why did Fuzzy pull her on the lead? Fuzzy ওকে lead ধরে কেন ধাক্কা দিল? Why did Fuzzy pull her on the lead? Because he wanted Sybil to pay attention. Yes, he wanted Sybil's attention. ও সিবিলের আসলে attention চেয়েছিল, যেই কারণে ওর lead ধরে মানে দড়ি ধরে টান দিয়েছিল। My next question for Taurid. Taurid, tell me question answer number 4. Why did Fuzzy pull her on the lead? Why Because did Fuzzy he wanted Sybil's attention. Sentence গুছিয়ে বলতে হবে। Fuzzy pulled her on the lead because Fuzzy থেকে বলো। Fuzzy pulled her on the lead because he wanted Sybil's attention. Well done. আমি কিন্তু এখানে অ্যানসারগুলো দেইনি, তোমাদের পিডিএফ যে নোট থাকবে সেই নোটের ভিতরে সব অ্যানসারগুলো দেওয়া থাকবে। এখানে যেহেতু আমরা প্র্যাকটিস করব কিভাবে কোশ্চেন আনসার বের করতে হয়, সেই কারণে আমি এখানে কোনো অ্যানসার দেইনি, কিন্তু তোমাদের নোটের মধ্যে তোমরা অ্যানসারগুলো পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? সেখান থেকে বাসায় প্র্যাকটিস করবে। নাও আই এম গোইং টু রাব দ্য বোর্ড। All of you look at the screen. We are going to our next slide. আমাদের পরের স্লাইডে কি আছে আমরা যাচ্ছি এখন। Now we will read about the grammar part. আমরা সবাই পড়েছি ডিগ্রি অফ কম্পারিজন। যখন একজনের সঙ্গে আমরা আরেকজনের তুলনা বুঝাই তখন কিন্তু আমরা ডিগ্রি অফ কম্পারিজন ব্যবহার করি। এটা কিভাবে ব্যবহার করা হয় একটু দেখো। Fill in the blanks with the comparative forms of the adjective given in the bracket. ব্র্যাকেটে যে অ্যাডজেক্টিভ গুলা দেওয়া আছে সেগুলার কম্পারেটিভ ফর্ম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। Give in brackets, don't forget to use the comparative form. এখানে অবশ্যই comparative form ব্যবহার করতে হবে, comparative form ছাড়া অন্য ফর্ম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে। Now we would like to go to the sentences. Number 1 এ দেখো আছে, এখানে দেওয়া আছে tall. Robin is dash than Rita. Robin is dash Rita মানে হচ্ছে রবিন রিতার থেকে টল। এখানে টলটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। সো এটাকে যখন আমরা চেঞ্জ করেছি ভিতরে আমরা কি দিয়েছি? রবিন ইজ টলার দ্যান রিতা। এই টলটাকে আমরা চেঞ্জ করে কি দিয়েছি? টলার দেন দিয়েছি, ঠিক আছে? নাম্বার 2 তে দেখো a pen is more useful than a sword. এখানে আছে ইউজফুল, ইউজফুলকে আমরা চেঞ্জ করেছি, ইউজফুল আছে, ইউজফুলটাকে চেঞ্জ করলে কি হয়ে যাবে? মোর ইউজফুল দেন। কারণ এখানে আমরা জানি ইউজফুলের কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর ইউজফুল, আর সাথে একটা দেন ইউজ করতে হবে গ্রামারের নিয়ম অনুযায়ী। যখন আমরা কম্পারিজন করি দুইটা জিনিসের মধ্যে তখন আমরা দেন কথাটা ইউজ করি। এটা হচ্ছে দেন এখানে বসেছে গ্রামারের রুল অনুযায়ী। তামিনা ইজ ইয়াঙ্গার দ্যান হার সিস্টার। এখানে ইয়াং দেওয়া ছিল আর এখানে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কে সামিনা ইজ ড্যাশ হার সিস্টার। সো ইয়াং যখন আমরা দিব তখন এটা হয়ে যাবে ইয়াঙ্গার দ্যান, সাথে একটা দ্যান বসেছে কারণ এখানে আমরা সবাই কম্পারেটিভ ফর্ম ইউজ করছি। উই আর ইউজিং দ্য কম্পারেটিভ ফর্ম অফ দ্য নাম্বার 4 ম্যাঙ্গোস আর চিপার দ্যান অ্যাপেলস। এখানে চিপ ছিল, চিপটাকে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। তাহলে চিপকে যখন কম্পারেটিভ ফর্মে ফেলবো আমরা এখানে পার্থক্য করছি। ম্যাঙ্গো অ্যাপেল এখানে বলা হচ্ছে অপেক্ষাকৃতভাবে ম্যাঙ্গো অ্যাপেলের থেকে সস্তা। তার মানে যেহেতু অপেক্ষাকৃতভাবে কোনো কিছু বলা মানে হচ্ছে একটার তুলনায় আরেকটা কতটুকু ভালো কতটুকু খারাপ সেটা বোঝানো হয়। কাজে এখানে বলা হচ্ছে যে ম্যাঙ্গো দামের দিক দিয়ে ম্যাঙ্গো আপেলের তুলনায় ভালো, এই জন্য এখানে চিপারের সাথে দ্যান কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। নাও নাম্বার 5 আয়রন ইজ হেভিয়ার দ্যান উড। হেভি আছে, হেভি মানে হচ্ছে ভারী, ভারীর যদি আমরা কম্পারেটিভ ফর্ম করি তাহলে হয়ে যায় হেভিয়ার, তাহলে এটা হবে হেভিয়ার দ্যান। যেহেতু আয়রন এবং উড লোহা এবং কাঠের মধ্যে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে, যখন দুইটা জিনিসের মধ্যে পার্থক্য বোঝানো হয় তখন আমরা কম্পারেটিভ ফর্মের সাথে মানে হেভিকে হেভিয়ার করে তারপরে আমরা দ্যান কথাটা ব্যবহার করেছি পার্থক্য বোঝানোর অর্থে। Now we are going to number 5. A car runs faster than a bicycle. Here we got here fast. এখানে কোশ্চেনে ফাস্ট দেওয়া ছিল, কিন্তু যখন আমরা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে এভাবে ব্যবহার করব তখন কিন্তু সেটাকে আর সেন্টেন্সের মধ্যে যখন দিব তখন কিন্তু ফাস্টার দ্যান হয়ে যাবে, ঠিক আছে? শুধু এখানে শুধুমাত্র ফার্স্ট
শুধুমাত্র দেন লেখা যাবে না বা শুধুমাত্র ফার্স্টার লেখা যাবে না, কম্পারেটিভ ফর্মের রুল অনুযায়ী এখানে আমাদের ফার্স্টার সাথে একটা দেন কথা ব্যবহার করতে হবে। And we used here faster than. Now we are going to number 7. Summer feels hotter than winter. মানে সামারে গরমকালে শীতের থেকে বেশি গরম থাকে। হ্যাঁ, হটার হট ছিল এখানে, হটে যেহেতু সামার এবং উইন্টারে এখানে কম্পেয়ার করানো হচ্ছে, শীত এবং গ্রীষ্মের এখানে তুলনা করা হচ্ছে, এই জন্য আমরা এখানে হটারের সাথে একটা দেন কথা ব্যবহার করেছি, কারণ এখানে তুলনা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যখনই দুইটা জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হয় তখনই আমরা দেন ওয়ার্ডটা ইউজ করি গ্রামারের রুল অনুযায়ী। Now we are going to number 8. The fox was more cunning than the jackal. এখানে দেখো বলা আছে fox was more cunning than the jackal. তাহলে আমরা এখানে সাথে দেন কথাটা ব্যবহার করেছি এবং কানিং এর কম্পারেটিভ ফর্ম হচ্ছে মোর কানিং। যেহেতু এখানে কানিং এর কম্পারেটিভ ফর্ম মোর কানিং, সেই মোর কানিং এর সাথে গ্রামারের রোল অনুযায়ী আমরা কিন্তু এখানে দেন বসিয়েছি। একটা জিনিস খেয়াল করো সবাই, আমরা যেহেতু কম্পারেটিভ ফর্ম করছি এখানে প্রত্যেকটা ডিগ্রির সাথে কিন্তু কম্পারেটিভ ডিগ্রির সাথে কিন্তু আমরা দেন বসাচ্ছি, কারণ হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রি যখন আমরা করতে যাই, কম্পারেটিভ মানে হচ্ছে কম্পারিজন, দুইটা জিনিসের মধ্যে তুলনা, তখন গ্রামারের নিয়মই হচ্ছে আমাদেরকে দুইটার মধ্যে দুইটার মাঝখানে যেখানে আমরা কম্পারেটিভ ফর্ম বসাবো সেটার পাশে আমাদের দেন বসাতে হবে। হ্যাঁ, মিস জ্যাকল মানে কি? কোনটা নাম্বার বলো? নাম্বার 8 এর the fox was more cunning than the jackal. জ্যাকেল মানে হচ্ছে খেক শিয়াল, ফক্স হচ্ছে শিয়াল, জ্যাকেল হচ্ছে খেক শিয়াল, দুইটাই শিয়াল। এই জ্যাকেল হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট টাইপের শিয়াল। নাম্বার 10, your idea is better than my idea. এখানে গুড ছিল, হ্যাঁ, গুডকে আমাদের চেঞ্জ করতে বলেছে কম্পারেটিভ ফর্মে। গুডের কম্পারিজন হচ্ছে গুড, বেটার, বেস্ট। এখানে গুডকে আমরা এই জন্য বেটার দিয়েছি, এবং যেহেতু আমরা কম্পারিজন ফর্ম করছি গ্রামারের রোল অনুযায়ী এখানে আমরা একটা দেন বসিয়েছি। সবাই কি দেনের ব্যবহারটা সবাই বুঝতে পারছো? Yes, miss. দেনের ব্যবহার সবার বোঝা গেছে? Yes, miss. হ্যাঁ, তোমাদের কাছে কি কোশ্চেন আছে? Miss comparative from মানে কি? কম্পারেটিভ মানে হচ্ছে কম্পেয়ার করা, দুইটা জিনিসের মধ্যে তুলনা করা, ঠিক আছে? কম্পারেটিভ মানে হচ্ছে কম্পেয়ার করা, দুইটা জিনিসের মধ্যে তুলনা করা। নাও অল অফ ইউ, আমি এখন ধরো আমি স্ক্রিনের মধ্যে দেখে সবাইকে বলছি, ঠিক আছে? স্ক্রিনের মধ্যে দেখে এখন আমরা একজনকে পেলাম খুব লম্বা আর একজনকে পেলাম অনেক বেশি শর্ট। হ্যাঁ, এখন ধরো আমি আলামিনের কথাই ধরি, আলামিনকে দেখলে মনে হয় ও ক্লাস 2 তে পড়ে, ও ক্লাস 4 এর সাথে খেয়াল করে কিন্তু ক্লাস করে, কিন্তু ওকে দেখলে মনে হয় ও ক্লাস 2 তে পড়ে, ঠিক আছে? আলামিনের সাথে আমি কাকে কম্পারিজন দিব? আরেকটা ছেলেকে দেই কম্পারিজন। সবই তো ছোট ছোট, কাকে দিব আমি? ওকে, আচ্ছা, কথার কথা আমি বললাম দাইফুর রহমান ডালিম। হ্যাঁ, দাইফুর ইজ, আমি দাইফুর এবং আলামিনের মধ্যে তুলনা করছি। আমি বললাম যে দাইফুর আলামিনের থেকে লম্বা, তাহলে আমরা দুইজন মানুষের মধ্যে তুলনা করছি, আলামিন এবং দাইফুরের মধ্যে। তখন আমি কি বলবো? দাইফুর ইজ টলার দেন আলামিন। টল মানে লম্বা, এবং দুইজনের মধ্যে যেহেতু তুলনা করবো এখানে টলার কথাটা হবে, এবং যখনই আমরা তুলনা করি তখন সাথে দেন কথাটা আমরা ব্যবহার করি। দাইফুর ইজ টলার দেন আলামিন মানে দাইফুর আলামিনের থেকে লম্বা। বোঝা গেছে? যখন আমরা দুইজনের মধ্যে কম্পেয়ার করি, তুলনা করি, তখন আমরা সেখানে কম্পারিজন ফর্ম ব্যবহার করি। অ্যানাদার ওয়ান, আমি আবার বললাম মিথিলা, আরিশা। আরিশা একটু জোরে কথা বলে, মিথিলা একটু আস্তে কথা বলে, মানে একজনের গলার আওয়াজ হচ্ছে জোরে, আরেকজনের গলার আওয়াজ হচ্ছে নর্মাল, ঠিক আছে? তো এখন যদি আমি কম্পেয়ার করি তাহলে আমি কি বলবো? আরিশার ভয়েস মিথিলার থেকে জোরে, তার মানে আরিশা ইজ লাউডার দ্যান মিথিলা। লাউডার মানে হচ্ছে জোরে কথা বলা। আরিশা যদি একটু দূর থেকে কথা বলে সহজেই সবাই শুনতে পাবে, কিন্তু মিথিলা যদি কথা বলে একটু জিজ্ঞেস করতে হবে মিথিলা কি বলছো, আরেকবার বলো, অথবা মিথিলাকে একটু সামনে যেয়ে কথা বলতে হবে কারণ ও একটু আস্তে কথা বলে। সো আমরা কিভাবে বলবো? আরিশা ইজ লাউডার দ্যান মিথিলা, মানে আরিশার ভয়েস মিথিলার থেকে জোরে। হ্যাঁ, অ্যাগেইন অ্যানাদার থিং, ধরো তোমার বাবা চকলেট নিয়ে এসছে। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে তোমার জন্য দুইটা এনেছে, তোমার ছোট ভাইয়ের জন্য
দেখা গেল 3টা চকলেট নিয়ে আসছে। ছোট ভাইয়ের জন্য আর আমার জন্য। হ্যাঁ, ছোটটার জন্য 3টা চকলেট নিয়ে আসছে, তোমার জন্য 2টা চকলেট নিয়ে আসছে। তখন তুমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য তুমি কেন 3টা চকলেট নিয়ে আসছো? আমার জন্য তোমার কাছে খারাপ লাগবে না? বাবা কেন 3টা চকলেট নিয়ে আসছে? তখন কথার কথা বাবা বলল, হি ইজ বেটার দ্যান ইউ। তার মানে তুমি অনেক বেশি দুষ্টু, তুমি ছোট ভাইকে ধরে মারো, পিটাও, এই জন্য তুমি ভালো না। হয়তো ছোট ভাই অনেক সময় দেয় না, ছোট ছোট ভাই বোনরা অনেক কমপ্লেইন করে, আমাকে মেরেছে, আমাকে খামচি দিয়েছে, আমাকে ব্যথা দিয়েছে, আসলে ওকে কিছুই করা হয়নি, বাড়িয়ে বাড়িয়ে অনেক কথা বলে না। তো সেরকম কিছু শোনার পরে তখন তোমার বাবা তোমাকে বললো, হি ইজ বেটার দ্যান ইউ, মানে তোমার ভাই তোমার থেকে ভালো, এই জন্য ভাইয়াকে 3টা ক্যাডবেরি চকলেট দিয়েছে, তোমাকে 2টা ক্যাডবেরি চকলেট দিয়েছে। বেটার, গুড হচ্ছে নরমাল ফর্ম হচ্ছে গুড, আমরা দুইজনের মধ্যে তুলনা অর্থে ব্যবহার করব, মানে তুমি তোমার ছোট ভাইয়ের মধ্যে তুলনা করার অর্থে আমরা ব্যবহার করছি, তখন আমরা ব্যবহার করব বেটার। এভাবে আমরা কম্পারিজন অফ ডিগ্রিটা করব। উই আর গোয়িং টু আওয়ার স্ক্রিন अगेन। নাও আই এম গোয়িং টু আস্ক ইউ ওয়ান আফটার অ্যানাদার, এবং এটার পরে কিন্তু আমরা রিডেল করব, ঠিক আছে? আফটার ডুইং দিস ওয়ান উই উইল গো ফর দ্য রিডেল। Now all of you look at the screen. I am going to ask everyone from there. Before starting, I would like to mute everyone. এত জোরে জোরে শব্দ কার বাসা থেকে আসে? At first, I would like to ask here, Mithila number 1, Zarif number 2, Maniha number 3. Mithila 1, Zarif 2, Maniha 3. Rabbit is taller than Rita. Taller than Rita, মানে Robin Taller than Rita. Rita থেকে লম্বা। Nice, Baba. Now Zarif number 2. A pen is more useful than a sword. Samira is younger than her sister. Well done, very well done. Number 2টা খেয়াল করো সবাই। নাম্বার 2তে বলা হচ্ছে a pen is more useful than a sword. একটা কলম এবং একটা তলোয়ারের মধ্যে যদি তুলনা করা হয়, কলমের ক্ষমতা কিন্তু অনেক বেশি, কারণ কলম দিয়ে অনেক কিছু লেখা যায়, অনেক কিছু লেখাপড়া করা যায়, অনেক কিছু লিখে রাখা যায়, যেটা পড়ে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে। কিন্তু একটা তলোয়ার থেকে কিন্তু মানুষ কিছুই শিখতে পারে না। তলোয়ার দিয়ে কি মানুষ কি শিখে? আরেকজনকে মারতে, আরেকজনকে খুন করে ফেলা মানুষ তলোয়ার দিয়ে শিখে। কিন্তু একটা কলম দিয়ে কিন্তু মানুষ কখনোই তা শিখে না। কলম দিয়ে সে অনেক লেখাপড়া শিখে, জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু জানে, নিজে নিজে অনেক লেখা লিখতে পারে। এই জন্য বলা হচ্ছে a pen is more useful than a sword. Now we have, আমরা তিনজনের এটা পড়া হয়ে গিয়েছে। I will go to number 4. Ayan number 4, Sharita number 5. Ayan, tell me number 4. Ayan, Sharita. Ayan, tell me number 4. Ayan, unmute করে দাও। অ্যান্সার বলার সময় আনমিউট করতে হবে, তা না হলে কিন্তু আমি তোমার কোনো সাউন্ড শুনতে পাবো না। আমি আয়ানকে পাচ্ছি না। সারিতা, টেল মি নাম্বার 4. সারিতা নাম্বার 4. Okay, miss. Mangoes are cheaper than apples. Well, মানে হচ্ছে বলা হচ্ছে অ্যাপেলের দাম, অ্যাপেলের চেয়ে ম্যাঙ্গোর দাম কম্পারেটিভলি কম। Now I will go to স্পর্শ। স্পর্শ, টেল মি নাম্বার 5. সাবিলা, স্পর্শর পরে হচ্ছে সাবিলা নূর নাম্বার 6. স্পর্শ 5, সাবিলা নূর 6. স্পর্শ নাম্বার 5, সাবিলা নূর নাম্বার 6. Sponsor number 5, Sabila Noor number 6. Miss, can I tell it?
I'm asking others, Baba. We'll ask you later. সবাইকে পড়া জিজ্ঞেস করে নি, তারপর আবার তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো। তোমাদেরকে আগেরটা জিজ্ঞেস করেছি, এই জন্য ওদেরকে আমি এটা জিজ্ঞেস করছি। স্পর্শকে পাচ্ছি না। সাবিলা নূর, মানিহা আয়াত। মানিহা আয়াত, আমাকে নাম্বার 5টা বলো বাবা। Iron is heavier than wood. হ্যাঁ, এই সেন্টেন্সের অর্থ কি বাবা, বাংলায় বলতে পারবে আমাকে? আয়রন মানে হচ্ছে লোহা। লোহা কাঠ থেকে ভারী। Yes, that is the right answer. Maniha, which class do you read in, Baba? I read in class 4. What is your school's name, Maniha? My school's name is Scholarship Preparatory School. Can you repeat again? My school's name is Scholarship Preparatory School. Well done, very well done. এটা কোথায় বাবা? এটা সিলেটে। সিলেটে। And you read very well. You answered me very well. That's why I am surprised. Thank you, Miss. Welcome, Baba. Now I will go to Sabrin Saba. Sabrin Saba, number 6. Sabrin Saba, number 6. Zuhaina, number 7. Zuhaira কি নতুন ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছো? মিস আমার পড়া ছিল কথা এখন। হ্যাঁ? মিস আমি বলবো। আমার পড়ার কথা ছিল এখন। সাবিনা, আকার runs faster than a bicycle. এই সেন্টেন্সের মিনিং কি বাবা? যে গাড়ি সাইকেলের চেয়ে আরো বেশি চলে। Well done, very well done. মিনিং বুঝতে পেরেছে। Thank you very much. জুহাইনার নাম কি সাবিলা নূর লেখা ছিল? Yes, miss. জুহাইনা লেখা আছে। আচ্ছা মিস আমার বলার কথা ছিল। আচ্ছা, বলো বাবা, কার পড়ার কথা ছিল বলো? মিস নাম্বার 7 আমার পড়ার কথা ছিল। মিস আমার সাবিলা নূরকে পড়তে বলেছিলাম। সাবিনা নূর পড়বে নাম্বার 7। মিস আমি বলতে পারি। Summer feels hotter than winter. What is the meaning of this sentence? গরম না শীত গরমের থেকে গরম 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 শীতের থেকে গরম শীতের থেকে ঠান্ডা hot গরম গরমকালে মানে গ্রীষ্মকালে শীতের থেকে বেশি গরম লাগে। হ্যাঁ, সামার মানে গ্রীষ্মকাল আর হট মানে হচ্ছে গরম লাগা। ওকে, নাও আই উইল গো টু লাবিব। আরেকজনের নাম বলেছে লাবিব আলম। লাবিব, টেল মি নেক্সট ওয়ান, নাম্বার 7, নাম্বার 8. to say I will ask. was more cunning than the jackal. Well done, Labib. The fox was more cunning than the jackal. থেকে ফক্সের বুদ্ধি বেশি ছিল। জারিফ, নাম্বার 9. জারিফ, নাম্বার 9. number 2 I'm happier than my friend. কে বললো এটা? জারিফ বলেছে। ওকে, স্পর্শ। স্পর্শ তোমাকে তো আমি দেখেছিলাম। Where did you mean? স্পর্শ, tell me, number 10. স্পর্শ 10 নাম্বার বলো। Your idea is? স্পর্শ, আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না, তখনও কথা শুনতে পাইনি। তোমার বোধহয় সাউন্ডে প্রবলেম আছে, তুমি সাউন্ড বাড়াও। তোমার কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তখনও তুমি অ্যান্সার দিয়েছো, আমি কিচ্ছু শুনতে পাইনি। তাইয়েবা, টেল মি, নাম্বার 10. তাইয়েবা, Your idea is better than my idea. এই সেন্টেন্সের মিনিং কি তাইয়েবা? তোমার আইডিয়া আমার চেয়ে ভালো। Well done. That was the correct answer and you told me the meaning rightly. Alamin, number 1. Ponom, number 2. Alamin, number 1. Ponom, number 2. हिंदी टीचर को कितने आगे बात। Alamin, you have to unmute yourself. Unmute করে দিই, তারপর আমাকে অ্যানসার দিতে হবে। আলামিন, আনমিউট করো। তোমাদের একজনের বাসা থেকে ননস্টপ সাউন্ড আসছে। কার বাসা থেকে এরকম সাউন্ড আসছে?
আমি কিন্তু মিউট করছি, তারপরে সাউন্ডটা বন্ধ হচ্ছে না। সাউন্ডটা ক্রমাগত এসেই যাচ্ছে। Okay, Alamin, tell me. Alamin, tell me number 1. Miss বলছি রবি Excuse me. Robi is taller than, বলো Robi is taller than. মিস আমার মোবাইলে সমস্যা ছিল দেখে বলতে পারিনি মিস। What is your name, Baba? মিস আই ওয়ান্ট টু সে একজন কথা বলছে, মাঝখান থেকে আরেকজন কেন কথা বলছো? কে বললে কার মোবাইলে প্রবলেম হচ্ছিল? ম্যাম স্পর্শ, দাঁড়ান নামটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, স্পর্শ তোমার মোবাইল, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আমি দুইবার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছি, তুমি অ্যানসার বলতে পারো। ইয়েস মিস 6 এবং 10 জিজ্ঞেস করেছেন কিন্তু আমি বলতে পারিনি। স্পর্শ, নাও ইউ টেল মি নাম্বার 2। স্পর্শর পরে জুহাইনা, আমাকে জুহাইনা। A pen is more useful than a sword. হ্যাঁ, দেন আ সোর্ড। এই সেন্টেন্সের মানে কি স্পর্শ? মিস জানি না। বাংলায় বলো, তোমার যেটা মনে হয়। আ পেন মানে একটা কলম, মোর ইউজফুল বেশি ব্যবহার করা যায়, দ্যান আ সোর্ড। সোর্ড মানে হচ্ছে তলোয়ার। এবার তুমি আমাকে সেন্টেন্সটা সাজায় বলো বাবা। মানে হচ্ছে মিস তলোয়ারের চেয়ে পেনটি বেশি ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে এটা যদি বাংলা আমরা করি তাহলে হচ্ছে তলোয়ারের চেয়ে কলম হচ্ছে বেশি শক্তিশালী। হ্যাঁ, ও কলমের ক্ষমতা বেশি, তলোয়ারের ক্ষমতা অত বেশি নাই। তলোয়ার শুধু মানুষই মারতে পারে। ঠিক আছে, তলোয়ারের চেয়ে কলমের ক্ষমতা। নাও আই উইল গো টু জুহাইনা। জুহাইনা নাম্বার 3, শুভশ্রী নাম্বার 4। জুহাইনা 3, শুভশ্রী 4। জুহাইনা, টেল মি নাম্বার 3. Samina is younger than her sister. ওয়েল ডান। সামিরার মানে হচ্ছে সামিনা হচ্ছে ছোট, ওর বোনের চেয়ে ছোট। শুভশ্রী নাম্বার 5। শুভশ্রী নাম্বার 5। Iron is heavier than wood. ভেরি গুড শুভশ্রী। মানে হচ্ছে লোহা কাঠের থেকে বেশি ভারী। হেভিয়ার মানে ভারী। তনম নাম্বার 6। তনম নাম্বার, বলতে পারবো, আমাদের সেই সময় নেট চলে গেছিল। Faster than a bicycle. ভেরি গুড। আলামিন, তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তো, হোয়াট হ্যাপেন টু ইউ, কি হয়েছিল তখন তোমার? এই যে তখন হলো আমাদের নেট চলে গেছিল। ওকে আলামিন, নাও ইউ টেল মি নাম্বার 5। নাম্বার 5টা বলো। Iron is heavier than wood. Heavy. হেভি বলো, হেভিয়ার, হেভিয়ার দ্যান, হেভিয়ার দ্যান, হেভিয়ার দ্যান। তুমি এখন মিউট করে দিয়ে সবগুলো সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করো। আলামিন, তুমি মিউট করে দাও, মিউট করে দিয়ে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স তুমি প্র্যাকটিস করো। নাও আই এম গোয়িং টু আরিবা। আরিবা, টেল মি নাম্বার 6। আরিবা নাম্বার 6 বলো বাবা। A car runs faster than a bicycle. Well done, Ariba. Very good. You read so well. Now I will go to Ritu Porna. Ritu Porna, tell me number 7. Ritu Porna, number 7. Ritu, can you tell me number 7? ঋতু লেট হচ্ছে। রাইফ, রাইফ নাম্বার 7টা বলো। রাইফ 7 বলবে, তারপর হচ্ছে আকাইদ নাম্বার 8 বলবে। রাইফ 7, আকাইদ 8। রাইফ নাম্বার 7, হ্যাঁ আকাইদ নাম্বার 8। আমি বলবো। Miss, I want to say. Miss I want to say. Wait করো। আকাইদ, tell me number 8. Okay, the fox was more challenging than
The jacket. Jacket. Very good. দরকার আছে নি টিভা আরে টিভি কইলাম না নেট প্রবলেম থাকলে চলে যাবে Miss, I want to say. We'll ask you. Wait করো বাবা, আমি জিজ্ঞেস করবো, একটু পরেই জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, আমি তোমাকে একটু ইজি একটা জিজ্ঞেস I want to say. Miss, I want to say Anshaha. Everyone, I will ask you, don't talk in between class. তোমরা তো বড় ক্লাসে পড়ো, বড় ক্লাসে এভাবে কথা বললে কিভাবে হবে বলো? আমি তো সবাইকে জিজ্ঞেস করছি এবং আমি বলেছি আগেরটা যাদের জিজ্ঞেস করেছি তাদেরকে আমি এটা জিজ্ঞেস করব না, সো ইউ শুডন্ট আস্ক মি। আমি পরেরটাতে আবার যাচ্ছি। হ্যাঁ, পরেরটাতে গেলে আবার সবাইকে জিজ্ঞেস করব। নাও আই উইল আস্ক আমির হামজা। আমির হামজা, টেল মি। আমির হামজা, আমাকে নাম্বার 1টা বলো। আমির হামজা, নাম্বার 1। Amir Hamza, number 1. Robin is Taller taller than than Rita. Rita. মানে হচ্ছে রবিন রিটার থেকে লম্বা। টলার মানে হচ্ছে লম্বা। নাও I will go to now Rabab Fatima. Rabab Fatima, turn on your video. Rabab Fatima, turn on your video. Rababকে পাইনি আমি। I called her but I didn't get her. Now I will go to Sharita. Sharita, unmute করো বাবা। Sharita, you will tell me number 3. Samina is younger than her sister. Very good. Now mute করে দাও। Sharita, mute করে দাও। Muntasir, tell me number 4. Muntasir, number 4. Muntasir, number 4. Mangoes are Cheaper মানে সস্তা। cheaper than Apple apples. মানে ম্যাঙ্গোর দাম অ্যাপেলের থেকে কম। ওকে, নাও we are going to move on next one. Ritu, tell me পরেরটা বলো। ঋতু, আমাকে নাম্বার 5টা বলো বাবা। ঋতু, tell me number 5. Iron is heavier than wood. Well done. ভালো হয়েছে খুব। Thank you বাবা। Now Daifur Rahman number 6. Daifur Rahman number 6. A car runs faster than a bicycle. Daifur, can you tell me the meaning of the sentence? আমাকে সেন্টেন্সের অর্থটা বলতে পারবে? এরপর আমাকে গাড়ি সাইকেলের থেকে তাড়াতাড়ি যায়। হ্যাঁ, very well done বাবা, that was the right answer. Ira, tell me number 7. Ira, number 7. Summer feels hotter than winter. Fantastic. Summer, Ira, can you tell me the meaning of the sentence? গরমকাল শীতকালের থেকে গরম। Wonderful, Ira. তুমি তো খুব ভালো মিনিং বলতে পারো। Nice. It was the good one I have ever seen today. আজকে আমি যতজনকে মিনিং জিজ্ঞেস করেছি ও কিন্তু খুব ভালো করে আমাকে গুছিয়ে বলেছে। That's really nice. Now everyone, we will go to our tongue twister today. সবাই দেখো, আমরা এখন tongue twister-এ যাব। Our tongue twister for today. Maybe Mama will move to Miami and maybe Mama will not. মামা মানে হচ্ছে মা, মায়ামি হচ্ছে একটা জায়গা। সম্ভবত আম্মু মায়ামিতে যাবে। Yes, বলো বাবা। নেটের প্রবলেম হচ্ছে, এই জন্য মাঝখানে অফ হয়ে গেছিল। Okay, now we are going to our tongue twister of the day. All of you look at the screen. Maybe Mama will move to Miami and maybe Mama will not. Mama মানে হচ্ছে আম্মু, মামা মানে হচ্ছে মাম্মা, মা, আর মায়ামি হচ্ছে একটা বিচ, আমেরিকার একটা বিচ, এটার নাম হচ্ছে মায়ামি। এখানে সবাই দেখতে যায়, ওই জায়গাটা খুব পপুলার, খুব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, খুব ওয়েল নোন একটা জায়গা। এখানে সবাই হলিডের জন্য বেড়াতে যায়, মায়ামি। So we got our
টাং টুইস্টার টুডে মেবি মানে সম্ভবত, মেবি মানে হচ্ছে সম্ভবত মাই মামা উইল মুভ টু মানে হচ্ছে যাবে, আমার মা যাবে মায়ামিতে চলে যাবে, মানে মুভ টু মানে হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করা, বাসা চেঞ্জ করে ফেলা, মানে ওরা একটা জায়গা থাকে সেখান থেকে ওরা মায়ামিতে চলে যাবে, মায়ামিতে ওর মা সম্ভবত সেই জায়গায় বাসা নিয়ে চলে যাবে সবাইকে নিয়ে ওখানে। মেবি মাই মামা উইল মুভ টু মায়ামি অ্যান্ড মেবি মাই মামা উইল নট, আমার আম্মু মায়ামিতে বাসা শিফট করে চলে যেতেও পারে, নাও যেতে পারে। তার মানে হচ্ছে আম্মু বলেছে আমরা সবাই মায়ামিতে বাসা শিফট করে চলে যেতেও পারি, নাও যেতে পারি। মেবি মাই মামা উইল মুভ টু মায়ামি অ্যান্ড মেবি মাই মামা উইল নট, মেবি মাই মামা উইল মুভ টু মায়ামি অ্যান্ড মেবি মাই মামা উইল নট, মেবি মাই মামা উইল মুভ টু মায়ামি অ্যান্ড মেবি মাই মামা উইল নট। Now I am going to mute everyone. Everyone do the practice 5 times. সবাই 5 times practice করবে। সবাইকে মিউট করে দিয়েছি, কেউ আনমিউট করবে না। Everyone do the practice for 5 times. আমি কিন্তু এটার পর একটা রিডল দিব। টাং টুইস্টার খুব সুন্দর করে বলতে হবে সবাইকে। Everyone do practice for 5 times. Maybe my mama will move to Miami, and Miami, my and maybe my mama, Miami, my mama, খুব সহজ কিন্তু, মামা মানে হচ্ছে মাদার। সম্ভবত আমার মা বাসা চেঞ্জ করে মায়ামিতে যাবে এবং সম্ভবত আমার মা বাসা চেঞ্জ করে মায়ামিতে যাবে না। ধরো তোমরা চিটাগাং এ থাকো, হ্যাঁ, তোমার আব্বুর পোস্টিং হচ্ছে চিটাগাং থেকে তোমার আব্বু ঢাকায় শিফট হয়ে আসলো, তখন কি করবে? তোমাদের বাসাটা ঢাকায় নিয়ে আসবে না? সবাইকে রেখে কি একা একা থাকা যাবে? যাবে না, তখন সবাই বাসা শিফট করে ঢাকায় চলে আসবে। এরকমই একটা ব্যাপার হচ্ছে, ওরা বাসা চেঞ্জ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে, যেতেও পারে নাও যেতে পারে। Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. will to Miami and maybe my mama maybe my mama will not. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Today's tongue twister is about the letter M. আজকে আমাদের টাং টুইস্টার হচ্ছে এম দিয়ে। আমরা কখনো এ দিয়ে করি, কখনো বি দিয়ে করি, কখনো পি দিয়ে করি। আজকে টাং টুইস্টার হচ্ছে এম দিয়ে। মেবি মামা মুভ মায়ামি, মেবি মামা মাই। Okay, now I'm going to ask one after another. We are going to start. আমি কি স্ক্রিনটা অফ করে দিব? মিস এটা কি লিখতে দিয়েছেন? লিখতেও পারো, স্ক্রিনশটও নিতে পারো। স্ক্রিনটা অফ করে দেই। Should I remove the screen? Okay, miss. Okay. টাং টুইস্টারটা আমরা সাধারণত আমরা হাতে লিখে করি বা স্ক্রিন দেখে করি টাং টুইস্টার, কারণ অন্য সময় তো কোশ্চেন তো আমাকে একটু লিখতে দিন। তুমি স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। Okay, miss. Look at the screen. Take the screenshot. Miss, নিয়েছি। Okay. Now we are going to our lesson for today. Tongue twister. Who will give the challenge? Miss আমি। আমি চারজন Okay. Now I would like to ask one after another. আমি চারজন করে জিজ্ঞেস করব, আমাকে একবার করে বলবে। হ্যাঁ, আমাদের টাইম বেশি নাই, এই জন্য আমরা আজকে একবার করে টাং টুইস্টার বলবো। আমি চারজন করে জিজ্ঞেস করব। জারিফ, আনশাহা, জুহাইনা, আকাইদ। জারিফ, you start first. জারিফ, আনশাহা, জুহাইনা, আকাইদ। Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Well done. Zuhaina? Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Excellent. Now, Akaid, তারপর হচ্ছে
Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. ওকে, আরেকজন কাকে বলেছিলাম? Miss Ansha. হ্যাঁ, আনশা, হাউ স্টার্ট রিডিং। Okay, Miss. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama Now will not. I will go to Taiba. Taiba, মিথিলা, শুভশ্রী, চারজনের নাম এটা কি বলেছি। ভালো হয়েছিল? তাইয়েবা, মিথিলা, শুভশ্রী। তাইয়েবা, মিথিলা, শুভশ্রী, সাবরিন, সাবা। তাইয়েবা, মিথিলা, শুভশ্রী, সাবরিন। হ্যাঁ, শুনেছি। তাইয়েবা, মিথিলা, শুভশ্রী, সাবরিন। তাইয়েবা, you start first. Maybe my mama will move to Miami. Maybe my mama will not. হ্যাঁ, আমি একটু পরে দিচ্ছি, এই লাইনটা শেষ করে তারপর দিচ্ছি। মিথিলার একটু প্রবলেম হয়েছে বোধহয়। নাও আই উইল গো টু শুভশ্রী। শুভশ্রী, সাবরিন, সাবা, দেন আরিশা। শুভশ্রী স্টার্ট বাবা। শুভশ্রী, I didn't get Shubhashree. Sabrin, Saba, can you tell me? Sabrin, Saba, unmute করে দাও সাবরিন। Miss, sorry, আমার নেটের প্রবলেম জন্য আমি জুম ক্লাস থেকে বের হয়ে গেছিলাম। Okay, Shubhashree, did you see the tongue twister? Yes, Miss. Okay, now tell me. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Well done, very well done. এখন now Shubhashree, you get muted and practice it more and more. Okay. Sabrin, Saba, where are you? Sabrin কে আমি দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিনের সামনে। I am going to now Arisha. Okay. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Excellent. That was so nice. Sabila Noor. Yes, Noor. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Well done. Very well done. Ariba. Miss, এবার আমি বলবো। সাবরিন কোথায় গিয়েছিলে? Miss, I want to say. Okay, Sabrin start. স্পর্শ, আমি আসছি তোমার কাছে। Maybe my mama will move. Maybe my mama will move To Miami. Maybe my mama will not. Okay, well done. Sabrin, Saba, তোমার স্পিকিং কিন্তু আগে থেকে ভালো হচ্ছে। আগে আটকে যেতে, এখন কম আটকায়। খুব ভালো হচ্ছে। That's really well done. তার মানে হচ্ছে তুমি বাসায় প্র্যাকটিস করছো। Very well done, বাবা. Keep it up. আর তুমি নোট করে দিয়ে এখন এটা বারবার প্র্যাকটিস করো। Now I will go to Sporsho. Sporsho, tell me, Baba. Okay, Miss. Maybe my mama will move to maybe and maybe my mama will not. Maybe my mama will move to maybe na. Maybe my mama will move to Miami. আবার বলো, read again. Sporsho. Miami হবে, Miss. হ্যাঁ, আবার read out করো। Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. I am in. আমি কিন্তু সবাইকে জিজ্ঞেস করব, হ্যাঁ, একটু ওয়েট করো তোমরা। I will ask everyone the tongue twister. Miss, আমি বলতে Yes, চাই। বাবা, I'm coming to you. একটু ওয়েট করো, আসছি, সবাইকে জিজ্ঞেস করব। মানিহা আয়াত, তারপর হচ্ছে মুনতাসির। মানিহা, মুনতাসির, আলামিন। মানিহা, you start first. মানিহা, মুনতাসির, আলামিন। Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Excellent, বাবা। মুনতাসির। Maybe my mama will move Miami. Maybe my mama will not. Excellent. Now I will go to Alamin. Alamin, unmute and start. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Alamin, ki fighting korcho? Are you fighting with the sentence? But that was nice. Different chilo, bhalo chilo. Interesting.
I'm going to now. আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। কি বলছো বাবা? ও, Miss, আমাকে Miss, জিজ্ঞাসা I করেন। want to হ্যাঁ, say, সবাইকে Miss, জিজ্ঞেস next করবো। কি riddles. হ্যাঁ, নেক্সট রিডেল আছে। Next reading. মিথিলা, tell me, মিথিলা, unmute yourself and tell me. মিথিলা, মিথিলার পরে লাবিব বলবে, তারপর হচ্ছে ঋতু পড়া। ঋতু কি পড়া হয়েছে? ঋতু, ঋতু প্র্যাকটিস করা আমি হয়েছে? কি বলবো? হ্যাঁ, মিথিলার পরে লাবিব, তারপর হচ্ছে ঋতু। Maybe my mama will move to Miami, and maybe my mama will not. Excellent, that was nice. Now I will go to Labib. Did I ask you? Labib ke to hoyni. Labib, start baba. Maybe my mama will move to Miami. Maybe my mama will not. Excellent. Labib বোধহয় ওর মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। দেখো কি সুন্দর করে বললো। I think he loves his mom the best in the world. Ritu, start. Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. Ritu bolo, maybe, maybe. Maybe. ওকে, জারিফ, Maybe. জারিফ তো আগেই বলেছে আমাকে। সবার কি পড়া হয়ে? তানিশ বলেনি। তানিশ, টেল মি দা টাং টুইস্টার। তানিশকে পরে ইরা বলবে, হ্যাঁ? তানিশ, ইরা, মোহাম্মদ, দাইফ। Maybe my mama will move to Miami. Maybe and maybe my mama will not. নাইস বাবা, ইট ওয়াজ গুড। ইরা, ইরার পর হচ্ছে দাইফ। ইরা, তারপর হচ্ছে দাইফ। Maybe my mama is moved to Miami. Maybe my mama will not. ইরার অ্যানটা কোথায় গেল? আকাশে উড়ে গেছে। মাঝখানের অ্যানটা কোথায় গেল? দাইফ, স্টার্ট বাবা। Maybe my mama will move to Miami and maybe my mama will not. ওয়েল ডান। আমরা যখন এই টাং টুইস্টারটা প্র্যাকটিস করব, তখন আমাদের এম দিয়ে যত ওয়ার্ড আছে, মাদার, মামা, এই টাইপের এম দিয়ে যত ওয়ার্ড আছে, সবগুলা ওয়ার্ড আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? মোর, এই ওয়ার্ডগুলো আমরা রেগুলার লাইফে যখন ইউজ করব, তখন আর এম দিয়ে আমাদের যে মুখ আটকে যায়, কথা বলার সময় যে থেমে যায়, এই প্রবলেমগুলো আমাদের থাকবে না, ঠিক আছে? সো উই শুড প্র্যাকটিস দিস টাং টুইস্টার অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন। অন্যগুলার থেকে এই টাং টুইস্টারটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এম দিয়ে আমরা প্রচুর ওয়ার্ড বলি রেগুলার লাইফে, আমাদের এম দিয়ে অনেক ওয়ার্ড বলতে হয়। সো এটা যদি ভালো করে প্র্যাকটিস করো, তোমার স্পিকিংটা আরো বেশি ভালো হবে। So we all have done with this tongue twister. সবার হয়ে গেছে না এটা? We can move on now. আমরা পরেরটাতে যাচ্ছি, হ্যাঁ? All of you look at the screen. ও আচ্ছা, 1 minute. আমাদের তো ওই যে আজকের রেকর্ডিং এর ছবিটা তুলতে হবে। Everyone, can you look at the screen and smile please, so that I can take a photo of all of you. সবাই একটু সামনে চলে আসো, সামনে চলে আসো, আমাদের ক্লাস একটু পরে শেষ হয়ে যাবে, রিডল দিয়ে শেষ হয়ে যাবে। সুন্দর করে হাসি দেই সবাই। 1 2 3 cheese. দেখো রাইফের হাসিটা কি সুন্দর। রাইফ, শারিতা, ইরা এত সুন্দর করে হাসে। সাবরিন, সাবা, আরিশা, লাবিব মিটমিট করে হাসে। মিথিলাও মিটমিট করে হাসে। শুভশ্রী খুব সুন্দর, সবার হাতে। আর স্পর্শর হাসিটা খুব সুন্দর, স্পর্শ সামনে এসে খুব মজা করে হাসে। আর আমিনকে দেখো কি সুন্দর করে বসে আছে। ইট ওয়াজ নাইস, ভেরি নাইস টু টেক ইউর ফটো। মিস নোটগুলো কই থেকে পাবো মিস? ফেসবুক গ্রুপ থেকে? আমি ক্লাসের লাস্টে বলে দিব আজকে, হ্যাঁ? ক্লাসের লাস্টে বলে দিব, ফেসবুক গ্রুপ থেকে পাবে। ওকে, নাও উই আর গোইং টু আওয়ার রিডল ফর টুডে। আমরা এখন রিডলে যাব। আমাদের রিডল হচ্ছে হোয়াট ক্যান ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড হোয়াইল স্টেইং ইন এ কর্নার। কোন জিনিস একটা কোণায় থেকে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারে? আমাদের আজকে রিডল হচ্ছে, কেউ কাউকে বলবে না, হ্যাঁ? কেউ কাউকে অ্যানসার বলবে না। কোন জিনিস একটা কোণায় থেকে সারা ও একটা কোণায় বসে থাকে, কিন্তু সে সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারে। What can travel around the world while staying in a corner? একটা কোণায় থাকে কিন্তু সারা দুনিয়া ঘুরতে পারে। মিস মাইন্ড কেউ কাউকে বলবে না, অ্যানসার বলা নিষেধ, অ্যানসার বলা নিষেধ।
আমাদের আজকের রিডল হচ্ছে মিস আমি জানি হ্যাঁ ওয়েট কর আমি আসছি সবার কাছে হোয়াট ক্যান ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল মানে হচ্ছে মিস আমি জানি ওকে অনেকেই জানি অনেকেই জানে একটু কোয়াইট থাকো তোমরা লেট আদার্স সে হোয়াট ক্যান ট্রাভেল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল মানে হচ্ছে ভ্রমণ করা অ্যারাউন্ড মানে হচ্ছে চারপাশে আর ওয়ার্ল্ড মানে হচ্ছে পৃথিবী কোন জিনিস পৃথিবীর চারদিকে ভ্রমণ করতে পারে চারদিকে ঘুরে আসতে পারে while staying যখন সে staying মানে থাকা যখন সে থাকে in a corner একটা কোণার মধ্যে থাকে যখন সে একটা কোণার মধ্যে থাকে কিন্তু সে পুরা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারে এটা কোন জিনিস সেই জিনিসের নাম বলতে হবে মিস আন্টু সে কোণার মধ্যে থেকে পুরা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারে ঠিক আছে মিস আই থিংক ক্লাসে সাউন্ড করলে তো হবে না একজন একজন করে আমাকে অ্যানসার বলতে হবে হ্যাঁ আমাদের কোশ্চেন ছিল কোন জিনিস একটা কোণায় থাকে কিন্তু সে পুরা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারে আমি একজন একজন করে জিজ্ঞেস করি ঠিক আছে সাবিলা নূর উড ইউ লাইক টু ট্রাই বাবা Yes, miss, I want to say miss. ওয়ান আফটার অ্যানাদার সবাই একসঙ্গে কথা বললে কিভাবে হবে একজন একজন করে শুনবো সবাই হ্যাঁ সাবিলা নূর টেল মি Yes, miss, the sun. দা সান সান তো এক কোণায় বসে থাকে না একবার ইস্টে যায় একবার ওয়েস্টে যায় সান তো মুভ করে এই জিনিস হচ্ছে নিজে মুভ করে না স্টেইং ইন এ কর্নার নিজে বসে থাকে সান কিন্তু মুভ করে ঠিক আছে বাট ইওর অ্যানসার ওয়াজ গুড রিয়েলি গুড সাবিনা আই মাস্ট অ্যাপ্রিশিয়েট ইউ Miss, I want to say. I want another. Okay, Ariba, would you like to say something, Ariba? Sabila কিন্তু সান বলেছে সান কাছাকাছি গেছে সান is a very good answer সাবিলা Miss, আমার অ্যানসারও সান ছিল। আচ্ছা আরিবাও আমাকে সান বলেছে আমরা কিন্তু বলেছি কর্নার একটা কোণায় বসে থাকে শুভশ্রী Miss, mind. মাইন্ড সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারে এটাও কাছাকাছি প্রথমে বলছিলাম মাইন্ড আচ্ছা এটা হ্যাঁ অনেক কাছাকাছি आंसर দ্যাট ওয়াজ নাইস গুড आंसर তোমাদের এত এত ইন্টেলিজেন্ট তোমরা মাশাআল্লাহ আমার মাথায় এত কিছু আসতো না Miss, I want to say. I will ask one after another now I will go to Amir Hamza tell me Amir Hamza বলতে যাচ্ছিল Amir Hamzaর পরে আমাকে স্পর্শ বলবে হ্যাঁ Amir Hamza tell me বাবা Okay, Miss. Globe. গ্লোব yes that is a correct answer কাছাকাছি খুব ভালো একটা आंसर গ্লোবের মধ্যে আমরা পুরো দুনিয়া দেখতে পাই হ্যাঁ globe is a kind of correct answer well done Amir Hamza now স্পর্শ tell me Miss, আমি টেলিফোন বলতে চেয়েছিলাম। টেলিফোন তাও তো ঠিক টেলিফোন একটা কোণায় থাকে কিন্তু ফোনের মাধ্যমে আমরা পুরো ওয়ার্ল্ড ঘুরে আসতে পারি রাইট অ্যানসার স্পর্শ একদম আমি বলবো এটা হচ্ছে 90% কারেক্ট অ্যানসার ফোন দিয়ে আমরা পুরো দুনিয়া ঘুরে আসতে পারি না দেখো কত হাউ ইন্টেলিজেন্ট ইউ আর অল কি সুন্দর করে আমাকে অ্যানসার দিচ্ছে আমরা পেয়েছি সান পেয়েছি টেলিফোন পেয়েছি গ্লোব পেয়েছি কম্পিউটার দ্যাট ইজ অলসো কারেক্ট কম্পিউটার দিয়ে আমরা পুরো ওয়ার্ল্ড বাতাস হ্যাঁ বাতাস 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 কিন্তু নড়ে বাতাস কিন্তু এক জায়গায় থাকে না ম্যাপ। Miss, টিভি। টিভি Miss, মৌমাছিও হতে পারে। মৌমাছি পুরো দুনিয়া কিভাবে ঘুরবে মৌমাছি কি এখান থেকে আরেকদিকে চলে যেতে পারবে ওটা এক কোণায় বসে থাকে তো। জারিফ Yes, Miss. would you like to try টিভি। Miss, I want to say. সান টেলিফোন মৌমাছি কত কিছু পেলাম আমরা অ্যানসার জারিফ Miss, I want to say. হ্যাঁ আসছি আমি জারিফের কাছ থেকে ঘুরে আসি জারিফ কি মনে হয় অ্যানসার কি হতে পারে Miss, টিভি। টিভি ওকে টিভি কম্পিউটার সেম Miss, I want to say. একজন একজন করে জিজ্ঞেস করি দাইফুর রহমান ট্রাই বাবা Miss, I want to say. ইয়েস বাবা আসছি তোমার কাছে দাইফুর রহমান আমার মনে হয় ম্যাপ। ম্যাপ হ্যাঁ একদম কাছাকাছি 90% ঠিক আছে ম্যাপে পুরো ওয়ার্ল্ড ঘোরা যায় ম্যাপ দিয়ে গ্লোব দিয়ে পুরো ওয়ার্ল্ড ঘোরা যায় ওয়েল ডান Miss, mind. নাও আরিশা ইয়ার
Yes, can you repeat again? Miss বাতাস। বাতাস, বাতাস তো মুভ করে বাবা, এক জায়গায় বসে থাকে, মুভ করবে না। Okay, Mithila, tell me. Miss, mind. Mind. Okay, nice. Now we got so many answers from everyone. Raif, tell me, what can be the answer? Miss, I mind. want to say আসছি বাবা, একটু ওয়েট করো। রাইফ? Mind. Miss এর প্রথম বলছে mind আমাকে দিবেন। আচ্ছা, রাইফ মাইন্ড বলেছে। থ্যাংক ইউ। সো আমরা কিন্তু অনেকগুলো আনসার পেয়েছি। ঋতু পর্ণা, টেল মি, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সে? ঋতু? Miss Mind. মাইন্ড। আচ্ছা, অনেকে আমাকে মাইন্ড বলেছে। আলামিন, হোয়াট আর ইউ ডুইং? আলামিন সাহেব কি করেন? আমি ভাবতেছি যে মিস পোস্টেড স্ট্যাম্প মানে কি? পোস্টেড স্ট্যাম্প মানে হচ্ছে স্ট্যাম্প। আমরা যে স্ট্যাম্প দেই চিঠিতে, সেই স্ট্যাম্প। ওকে, নাও উই আর গোয়িং টু আওয়ার আনসার। আমাদের আজকে আমরা what can travel around the world while staying in a corner. There can be 3 answer of this riddle. The answer can be, আমি আজকে অনেকগুলো আনসার পেয়েছি তোমাদের কাছ থেকে and I'm really thankful to you. তোমাদের অনেক ভালো ভালো আনসার ছিল। Miss, I want to say Yes, বলো বাবা। mind. আচ্ছা, মিস আই ওয়ান্ট টু সে that was a near answer. Okay, our answer is স্ট্যাম্পস। স্ট্যাম্প হচ্ছে আমরা চিঠির উপরে লাগাই, সেই চিঠির উপরে করে সেই শাখা দুটা ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে স্ট্যাম্প বলেছে একজন। দ্যাট ওয়াজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। স্ট্যাম্প, ম্যাপ, গ্লোব। আমাকে কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যান্সারই অনেকেই বলেছে। সো এই জন্যই আমি বললাম, আমি যে তোমাদের আমি ম্যাপ বলেছি। হ্যাঁ, আমাকে অনেকে গ্লোব বলেছে, অনেকে ম্যাপ বলেছে। Miss, আমি ম্যাপ বলেছিলাম। হ্যাঁ, এই জন্যই তো আমি বললাম যে তোমরা এত বেশি ইন্টেলিজেন্ট যে আমি নিজেও এত কিছু চিন্তা করতে পারতাম না। আমি ভেবেছিলাম হয়তো শুধু গ্লোব হবে, গ্লোবের বেশি কিছু হবে না। ম্যাপ ওয়াজ দ্য রাইট অ্যান্সার অ্যান্ড শুভশ্রী লাস্টে আমাকে স্ট্যাম্পের যে কথা জিজ্ঞেস করেছে, দ্যাট ওয়াজ অলসো দ্য রাইট অ্যান্সার। ওকে, নাও আমি এখন ক্লাস শেষ করব, আমাদের 1 মিনিট সময় আছে। এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন। হোয়াট উইল উই মেক ফর দিস উইক হোমওয়ার্ক? ফর দিস উইক হোমওয়ার্ক ইউ ক্যান ডু দিস ওয়ান। সিভিল গেট সোকড, মানে সিভিল ভিজে গিয়েছিল। সোক মানে হচ্ছে ভিজে যাওয়া। You can do the video from here. Another thing you can do the tongue twister. এই tongue twisterটা অনেক মজার হবে। মা যখন আমরা মা বলতে যাই তখন কিন্তু আমাদের দেখবা যে ঠোঁট একসাথে আটকা যায়। মা 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 মাদার, মেবি, মাইন, মাইট, এই ওয়ার্ডগুলো যখন বলতে যায় অনেকেরই কিন্তু এই যে যেহেতু বন্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু মুখ আটকায় যায়। আমরা বাংলায় বলি না তোতলামি হয়, অনেকের কিন্তু মা বলতে যায় অনেকের মুখটা আটকায় যায়, তোতলামি চলে আসে। হ্যাঁ, সো এই টাং টুইস্টারটা যদি আমরা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করি আমাদের কিন্তু অনেকের প্রবলেম চলে যাবে। আমরা সব ওয়ার্ডই বলি কিন্তু যখনই আমরা মা বলতে চাই তখন কিন্তু আমাদের দুইটা ঠোঁট একসাথে আটকে যায়, তখন আর সাউন্ড বের হয় না, বাতাস বের হতে চায় না। ঠিক আছে, সো এটা বারবার প্র্যাকটিস করলে তোমার নিজের জন্য সবার জন্যই ভালো হবে, যে ভালো করে আমরা আরো স্পিকিং করতে পারবো। And another one, you can write the riddle. You can do the video of the riddle. Okay. Okay, so I'm going to finish the class today. Bye bye everyone. See you in the next class. Bye bye. ওকে মিস বাই। Bye bye. Bye, miss. Bye bye. Take care. Miss, নোটগুলো কই থেকে পাবো?